நன்றி, வணக்கம். சிங்கள மொழியிலே வரவேற்புரையை நிகழ்த்துவதற்காக திருமதி லசந்தி மகாவிதான அவர்களை நாம் அன்புடன் அழைக்கின்றோம். The Sinhalese welcome speech will be presented by Lasanthi Mahavitana. Sri Ramjaya සම්මාවනීය මුත්තර ඔබ සමග ගත කරන මේ සන්ධ්‍යාව මා තුළ ඇති කරන්නේ දැඩි සතුටකි. ශ්‍රී අංජනේය දේවස්ථානය වෙනුවෙන් මා ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමි. අද වැනි විශේෂ දවසක ස්වාමී සමග ඔබ සැම සමගත් ගත කිරීමට ලැබීම මා සිතන්නේ මාලත් වාග්යක් ලෙසයි. ශ්‍රීමත් චන්ද්‍රසේකර ස්වාමී ඔබට මේ මොහොතේ මම මගේ හදපතුලෙන් නැගෙන සුභාශිර්වාදනය සමග ඔබට නිරෝගීමත් දීර්ඝායුෂ සහිත මතු ජීවිතයක් ප්‍රාර්ථනා කරමි. අපගේ ආරාධනය පිළිගෙන මෙහි පැමිණි ගෞරවනීය ස්වාමීවරුන් කුමරන් සිල්ක් ආයතනයේ අධිපති කුමාර මැතිතුන් සුභපතන්න වාද්‍ය මණ්ඩලයේ නැටුම් කණ්ඩායම් කලාකරුවන් හා සියලු දෙනා ඉතා ගෞරවයෙන් පිළිගනිමි. ඔබගේ අගනා කාලය ඉතා දිගු කතාවකින් අපතේ යැවීමට මම අපේක්ෂා නොකරන අතරම අද වැඩසටහනින් ඔබ හැම විශාල විනෝදයක් සතුටක් ලබනු බව උදක්ම මගේ ප්‍රාර්ථනාවයි. ඔබ සැමට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ශ්‍රී ராம் ஜெயம். ஆங்கில மொழி மூலம் வரவேற்புரையை தருவதற்காக திருமதி ரத்னமாலி விஜய் சோம அவர்களை நாம் அன்போடு அழைக்கின்றோம். Mrs. Ratnamali Vijay Soma will be presenting the welcome speech in English. Sri Ramadiyam, ladies and gentlemen, it gives me a great pleasure to be with you in this nice evening. I am here to welcome all of you on behalf of the Anjali Brothers Son. I am so delighted to see you all here, and all we are so lucky to have our Swamiji among us today on this special day. I welcome you, Swamiji. My heartiest and warm welcome to you. We all wish you a long-haired life. I welcome the honorable priests who are here, accepting our invitation, and I welcome Mr. Kumar, the owner of the Kumaran Silks, who has a deep attachment with our Devasthan. I welcome the devotees from abroad, and I welcome the orchestra, the dance troops, and the artists who are here to entertain us. I welcome all of you who are here accepting our invitation. I don't want to occupy your precious time with a lengthy speech. I am sure you will enjoy all the programs lined up for today. Thank you for giving me such an opportunity to welcome you. Have a nice, excellent evening. Sri Ramaji. வேதாகம வித்யாபூஷணம் பிரம்மஸ்ரீ விஸ்வ நாராயண குருக்கள் அவர்களை நாம் இன்முகத்தோடு வரவேற்கிறோம். இந்த அவதார திருநாளின் சிறப்பு பற்றி எமது பக்த அடியார்களுக்கு சொல்வதற்காக. வேதாகம வித்யாபூஷணம் பிரம்மஸ்ரீ விஸ்வ நாராயண குருக்கள் will explain what is about this அவதார திருநாள். அசாத்திய சாதக சுவாமி அசாத்தியம் துவபக்கிம்பத ராமதூத கிருபா சிந்தோ மத்காரியம் சாதய பிரபு. Devout Anjaneya devotees, you all have come here to celebrate the 60th birthday of your Guruji or loving Swamiji, who is celebrating with all his disciples in a grand manner. The first man supposed to be the pioneer of Hanuman worship, Hanuman devotion in Sri Lanka, still piloting in the forefront of Hanuman devotion from the down north to the far south, across the country, not only in Sri Lanka, but in all 5 continents of the world. You may all know
He has devotees following him in UK, France, Canada, America, Australia, and Singapore, Malaysia even. It is because of what? It is the one man who prayed for the betterment of the others without any selfish aim on it. As far as Swamiji concerned, he started praying and it has become now in international level to attract the whole devotees on here. Thank you all. May His grace and prayer bless you forever. Sri Ramadiyum. அளவிடக் கரிய முடியாத மங்களம் தருகின்ற மங்கள நாயகன் ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபுனுடைய பக்தன், ஆஞ்சநேயனுடைய பக்தன் ஸ்ரீமத் சந்திரசேகர சுவாமிஜி, அவருடைய பக்தர்களாக எண்ணிலடங்காத மண்டபத்துக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற உங்களை எல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு சிறிய உபமான ஞாபகம் வருகிறது. பிள்ளையார் எறும்பு என்று ஒரு எறும்பு இருக்கிறது. அது கூட்டமாக ஒரு இடத்திலே கூடுகின்ற பொழுது அங்கே ஒரு சக்கரை கட்டியோ கருப்பஞ்சாரோ இருக்கும். இல்லாவிட்டால் அந்த எறும்பு அங்கே வராது. அதுபோன்று உங்கள் எல்லோருக்கும் ஏதோ ஒரு வகையிலே சக்கரை கட்டியார். அந்த சர்க்கரை இனிக்கும். அவர் மண்டாடுகின்ற பொழுது அது பொல்லாத வேதனையாக இருந்தாலும் அந்த மருந்து நல்ல மருத்துவனார் நம்மை வருத்துவது கொல்லவல்ல கொல்லவல்ல பொல்லா பிடிபோக்கு என்பது போல அவர் தன்னையும் வருத்தி எங்களையும் வருத்துகின்ற பொழுது சில வேளைகளிலே ஆலயத்திலே அப்படி ஒரு தகவல் இருக்கின்ற பொழுதும் பின்பு அதனுடைய பலன் பூரணமாக கிடைத்தபடியால் தான் இந்த மாபெரும் அடியார் கூட்டத்தை இங்கே இன்று நான் இன மத மொழி வேறுபாடின்றி காணுகிறேன். இதுவே அவருடைய தனிப்பெரும் தன்னலம் இல்லாத பிரார்த்தனை. இங்கே பாருங்கள், எங்களுடைய பௌத்த மத குருமார், பௌத்த மதத்தை வழிபாடு செய்கின்ற அநேக நம்ம சகோதர மொழி அன்பர்கள், இங்கே இஸ்லாமிய மத குரு, இந்து மத குரு, கல்விகளில் சிறந்த பெரிய வித்வான்கள், பெரிய ஆசான்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடி இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள் என்றால் எல்லாம் அந்த ஒன்றுக்குத்தான் ஸ்ரீராம ஜெயம், ஆஞ்சநேய சகாயம். அதையே தாரக மந்திரமாக வைத்து எண்ணிலடங்காத அடியார்களை எல்லாம் தனக்கு அன்பர்களாக, நண்பர்களாக, சிஷியர்களாக வைத்திருக்கின்ற சுவாமிஜி அவர்களுக்கு 60 நாள் இந்த 60 வருடம் என்கின்ற சைக்கிள் முடிந்து 61வது வருடம் ஆங்கிலத்துக்கு இன்று ஆரம்பமாகிறது. 4 நாட்களுக்கு முன்பு அது எங்களுடைய இந்து பஞ்சாங்கத்தின்படி உத்தரட்டாதியோடு நிறைவேறிவிட்டது. இன்று முதல் சுவாமிஜி அவர்களை அவருடைய பக்தர்கள் எல்லாம் ஹனுமத் சேவா துரந்தரர் என்று புதிதாக ஒரு பெயரோடு அழைக்கப் போகிறார்கள். இவ்வளவு நாளும் ஸ்ரீமத் சந்திரசேகர சுவாமிஜி என்று அழைத்தவர்கள் இனிமேல் ஹனுமத் சேவா துரந்தரர் ஸ்ரீமத் சந்திரசேகர சுவாமிஜி என்கின்ற ஒரு அன்பான அழைப்போடு இந்த உலகத்திலே இந்த பர்த்டே என்பது கிழக்கு நாட்டிலும் மேற்கு நாட்டிலும் கொண்டாடப்படுகின்றது ஒரு வளமை. பர்த்டே, அது பிறந்த நாள். எங்களுடைய பெரிய இலக்கியங்கள், காவியங்கள் எல்லாம் பேசும் ஒரு பொருள் மிக உயர்ந்ததாக இருந்தால் அது பிறக்காது, அவதரிக்காது, அது உதிக்கும். உதிக்கின்ற செங்கதிர் சூரியன் உதிக்கின்றான். கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் சொல்லுவார், ஒரு திரு முருகன் வந்து அங்கு உதித்தனன் உலகமுய்ய, அது உதித்தன். அடுத்ததாக வருகின்றதுதான் இந்த அவதாரம். அந்த கீதையிலே சொன்னது போல துஷ்டர்கள் நீக்கி நல்லவர்களை பரிபாலனம் செய்வதற்காக நான் ஒவ்வொரு யுகங்கள் தோறும் பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய ஜதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாத்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே என்பது போல எவ்வளவுதான் விஞ்ஞானம் மேலான வைத்தியங்களை கண்டாலும், எவ்வளவுதான் மேலான வைத்திய சாஸ்திரங்கள் வந்தாலும், பிரார்த்தனை, மணி, மந்திர, ஔஷதங்கள் மூலம் பிரார்த்தனைகளால் வைத்திய துறையிலும் சரி, கல்வி கேள்விகளில் குறைவான பிள்ளைகளை மன்றாட்டம் மூலம்
Vidya